اس کارروائی کے موقع پہ جب کراس فائرنگ ہوئی تو 2 دہشت گرد شدید زخمی ہوئے اور باقی 2 دہشت گردوں نے وہاں پہ انکاؤنٹر کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا. 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا اور 2 کو صحیح سلامت گرفتار کیا گیا. اس دوران اس پورے انکاؤنٹر میں 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. گرفتار دہشت گردوں کے پاس خودکش جیکٹ کی موجودگی کی وجہ سے پولیس کے ہمراہ جو بی ڈی ایس کی ٹیم نے اس خودکش جیکٹ کو ناکارہ بھی بنایا، کیونکہ وہ کوئی پلان کر کے آ رہے تھے کراچی میں. کے پی او میں جس طرح پولیس نے مقابلہ کیا تو ظاہر ہے ان کا جو مین مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہوئے. تو یہی جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے کے پی او کے حملے کے، وہ کراچی میں کوئی اور واردات اور کوئی اور بڑا واقعہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ صرف سی ٹی ڈی اور ہمارے حساس اداروں کے جوائنٹ ایفرٹس کی وجہ سے اس چیز کو ناکام کیا گیا. جو ہلاک دہشت گرد ہوئے ہیں ان میں ایک کی شناخت آریاد اللہ عرف حسن اور وحید اللہ عرف خالد عرف حذیفہ کے ناموں سے ہوئی ہے. آریاد اللہ عرف حسن اور وحید اللہ عرف خالد عرف حذیفہ کے پی او کے حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے، جبکہ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت ایک عبدالعزیز عرف محمد علی، دوسرا مہران عرف مہربان کے ناموں سے ہوئی. ہلاک شدہ دہشت گرد کراچی کے علاقے احسن آباد میں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، اور گرفتار ہونے والوں میں سے ایک دہشت گرد گلشن حدید فیز 2 میں وہ وہاں پہ رہتا تھا، جبکہ دوسرا شخص شاہ لطیف ٹاؤن کا رہائشی ہے جو کہ اس واقعے کے بعد بلوچستان میں روپوش ہو گئے تھے. گرفتار دہشت گردوں نے جو کہ ابھی سی ٹی ڈی کے پوزیشن میں ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد اور ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے، اور اس حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی حملے سے 1 دن قبل خودکش حملہ آور کفایت اللہ عرف انس اور گرفتار ملزم عبدالعزیز عرف محمد علی نے ہب کے ایک شو روم سے 10 لاکھ روپے میں خریدی تھی. تو کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ کراچی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر چیز کو پراپر طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں، ہر چیز کو پہ سخت نظر ہے، تو انہوں نے اس بار جو گاڑی بھی خریدی وہ بھی ہب کے قریب علاقے سے کسی شو روم سے خریدی تاکہ وہاں کے قوائف بھی یہاں نہ پہنچ سکے. جبکہ گاڑی خریدنے کی رقم آریاد اللہ عرف حسن اور عبد الوحید عرف خالد عرف حذیفہ نے فراہم کی تھی. خودکش حملہ آور وقوع سے 1 ہفتہ قبل بسوں کے ذریعے کراچی میں آئے تھے. جو کے پی او کے حملے میں جو لوگ انوالو تھے، جب ہم نے کہا کہ پہلے ہی کہا کہ سی ٹی ڈی نے کہا کہ جی واقعہ تو ہو گیا، لیکن یہ لوگ آئے کیسے، ان کے یہاں کون سہولت کار بنے، کن کن نے ان کی مدد کی، کون کون لوگ تھے جو ان کو مسلسل اس طرح کا تعاون کر رہے تھے، یہاں کی انفارمیشن دے رہے تھے. تو وہ پتہ چلا کہ یہ جو کے پی او والے حملہ آور تھے یہ 1 ہفتہ پہلے کراچی آئے تھے واقعے سے، اور یہ بسز میں آئے تھے، اور ہلاک دہشت گرد عبد الوحید عرف خالد عرف حذیفہ کے گھر احسن آباد میں یہ لوگ روپوش تھے. اور خودکش حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ، جیکٹس اور دیگر اسلحہ ٹرک کے ذریعے کے پی کے علاقے ٹانک سے پہنچایا گیا تھا. گرفتار دہشت گردوں سے مزید انکشافات کے لیے مزید انویسٹیگیشن اور تفتیش جاری ہے. دہشت گردوں سے ذیل اسلحہ و بارود برآمد ہوا ہے، اس میں 1 خودکش جیکٹ ملی ہے، 3 پسٹلز ملے ہیں، 2 موٹر سائیکلز ملی ہیں، 80 کی تعداد میں راؤنڈز ملے ہیں. تفتیش کے نتیجے میں مزید انکشافات بھی متوقع ہیں. ذرا بھی تفتیش شروع ہوئی ہے، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں سندھ پولیس کو، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو، اور خصوصی طور پہ ہم مشکور ہیں تمام حساس اداروں کے جنہوں نے جوائنٹلی ایک پیج پہ، جس طرح سب موجود ہیں،
یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور یہ میں ایک واضح کرتا چلوں کہ یہ پہلی کامیابی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہ ہی یہ آخری کامیابی ہے۔ کراچی میں جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں پورے پاکستان میں بڑے فخر کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہوں، جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، جیسے بہت بڑے ٹیررزم کے واقعات ہوں، الحمدللہ بہت بڑی میجورٹی میں وہ سارے واقعات ڈیٹیکٹ کیے ہیں ہمارے سندھ پولیس نے، ہماری سی ٹی ڈی نے، ہمارے باقی اداروں نے، اور بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات بھی یہاں پہ ہمارے قابل افسران نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ جب واقعات ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ہر بار آ کے کہتی ہے حکومت کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے گا، لیکن ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ کیپیسٹی الحمدللہ ہماری پولیس میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی، ہمارے خفیہ اداروں کی، ہماری پولیس کی، تو جس کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی بھی دہشت گرد سندھ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، پورے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اتنی قابلیت ہے کہ نہ صرف ان کو ناکام کیا جائے گا، لیکن ان کے جو بھی پیچھے لوگ ہیں، ان کے جو بھی سپورٹرز ہیں، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اگر اب آپ کے آپ اس کو ایک منٹ، آپ اس کو اتنا اور مبارک نہیں دے رہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کہ ایک واقعہ وہ کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ جو ان کے ماسٹر مائنڈز تھے، دوسرے حملے کی وہ پلاننگ کر رہے تھے، اپنے ٹارگٹ سے پہنچنے سے پہلے آپ کی سی ٹی ڈی نے ان کو وہیں پہ روکا، ان کو گرفتار کیا، کچھ لوگ مقابلے میں مارے گئے۔ تو ہمارے الحمدللہ اتنی الرٹ ہماری پولیس ہے، جو دوسرے واقعہ کرنے کا انہوں نے جو پلاننگ کی، وہ پلاننگ سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کون سی مبارکباد دیں، دہشت گرد کے پی او کے اندر تک چلے گئے، سی ٹی ڈی کا کام یہ نہیں کہ ان کے پیچھے جا کے ان کو مارے، ان کے گھروں میں گھس کے مارنا تھا، ان کو یہاں تک آنے نہیں دینا تھا، آپ کے گھر میں گھس کے وہ مار کے چلے گئے، تو کس بات کی مبارکباد دیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی چیز کو میں کنٹینیو کروں گا کہ جو کے پی او پر حملہ ہوا اس میں جو پولیس اہلکاروں کی غفلت اور نااہلی کی، اس پر کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، بات سنیں، سی ایم صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی تھی، اس انکوائری کمیٹی نے پوری فیکٹس اور فائنڈنگ دینی تھی کہ کے پی او میں جس طرح وہ اٹیک ہوا۔ میں ایک اور چیز بتا دوں، خدا نہ خواستہ، ہمیشہ جو اٹیک کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت ہی مستحکم پوزیشن پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویل پریپیئر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 2.5 کروڑ کا شہر ہے، آپ کے پاس جنرلی تھریٹس آتے ہیں کہ جی کہ اس شہر میں تھریٹ ہے، لیکن یہ نہیں اتنے پرٹیکولر، اتنے اسپیسیفک نہیں آتے کہ جی کہاں پہ تھریٹ ہے، کس طرح کا تھریٹ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر لوگ آئے تو وہ اپنے جو ان کا مقصد تھا اس میں کامیاب نہیں ہوئے، سب کے سب مارے گئے۔ ان کی پلاننگ لمبی رکنے کی تھی۔ آپ کا سوال، میرے بھائی آپ کا سوال ہوگا، جواب سنے تھے نا۔ وہ اپنے ساتھ اپنا راشن بھی لے کے آئے تھے کھانے کا، لمبی پلاننگ تھی ان کی، لیکن 2-4 گھنٹوں میں ہی ان کی پلاننگ ختم کی گئی۔ اگر کسی کی غفلت ہوگی کسی نجی لیول پہ تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ اس کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے باقی پورے ملک میں واقعات ہوتے ہیں۔ میں خصوصی طور پر سندھ پولیس کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ جتنے بڑے واقعات ہوئے، آپ کے ہر بڑے کیس کو آپ کی سی ٹی ڈی نے جو ہے ریزالو کیا، جتنے بھی بڑے کیسز تھے ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ تو یہ آپ کی پولیس کی الحمدللہ کیپیسٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ان کا انویسٹیگیشن کا نیٹ ورک بھی ہے۔ ایک منٹ جی، سی ٹی ڈی نے واقعی اگر فالو کر لیا، ملزموں کو گرفتار کر دیا، ہلاک کر دیا، راجہ عمر خطاب بیٹھے ہیں، یہ اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے جو ویپن استعمال ہو رہا ہے اس کی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویپن ٹریڈ، ویپن کی اسمگلنگ آخر سندھ حکومت پولیس کے ساتھ مل کر روک کیوں نہیں پا رہی ہے؟ ساری بات ہے اسٹریٹ کرائم میں بھی انلیگل ویپن ہے، آبویسلی جو کے پی او پر اٹیک ہوا وہ بھی انلیگل ویپن تھا۔ یہ انلیگل ویپن کا جو ٹریڈ ہے، یہ جو آ رہا ہے فلو، اس کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کراچی کہتے ہیں منی پاکستان ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، پورے پاکستان سے
रोजाना की बुनियाद पर, पोर्ट सिटी है ना, रोजाना की बुनियाद में हजारों की तादाद में यहाँ पे ट्रक्स आते हैं, गुड्स की गाड़ियां आती हैं हजारों की तादाद में। और डेफिनेटली बाकी, और आपने एक चीज नोट की कि कोई भी चीज कराची में बनती नहीं है, ये मैन्युफैक्चर कराची में नहीं होती है, ये बाकी सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने सूबों में चेक करें कि कहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे कहाँ से आ रही हैं। सिंध से तो कोई बॉर्डर नहीं मिलता ना, तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी माज़ी रहा है, बाकियों का भी उनकी जिम्मेदारी रही है कि वो अपने बॉर्डर्स को चेक करें कि ये कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, कौन इसकी स्मगलिंग कर रहा है। और ज़ाहिर तालिबान तो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं ना, तालिबान तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब मैं सियासी बात आज नहीं करना चाहूँगा, नहीं करूँगा कि नहीं, सुन तो मैं आ रहा हूँ, एक मिनट बात सुनो, एक मैं बता रहा हूँ आपको बात। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर ट्रक को सिंध पुलिस रोज चेक करे? हुकूमत सिंध का ये प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं थोड़ा उसका वादे, अगर आप सिंध हुकूमत की पॉलिसी पूछना चाह रहे हैं, सिंध हुकूमत जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्कैनर्स लगाने की कर रही है कि सिंध के जितने बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे स्कैनर्स लगाए जाएं ताकि इस तरह की चीज़ें मालूम हो। वरना आप मुझे बताएं कि रेती के ट्रकों में और क्रश के ट्रकों में कोई एक पिस्टल लेकर आना या एक बंदूक लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात होगी इसमें? और आप क्या हर ट्रक को अनलोड कर सकते हो यहाँ पे बगैर इस हाईफाई स्कैनर्स के? ये क्या क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं है। और ना सिर्फ हमारे लिए, कहीं किसी भी मुल्क के लिए नहीं है ये। जब तक आपके पास इस तरह हाईफाई किस्म के स्कैनर्स हों, और उसमें भी अगर ये डिसमेंटल होकर आएगा तो फिर और भी डिफिकल्ट होगा अगर इस तरह आएगा। लेकिन बात फिर भी ये कि जिम्मेदारी जो है वो इन हालात में पुलिस बहुत अच्छे तरीके से अपने फराइज को सरअंजाम भी दे रही है। बाकी मैंने कहा कि मैं भी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। इन तालिबान को कौन कौन इनकरेज करता रहा है, इन तालिबान को कौन कौन अपना भाई कहता रहा है, वही तालिबान जो आपके मुल्क में मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, वो आपकी मस्जिदों में घुसकर आपके मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, वो आपके दफातर में घुस के, वो आपके स्कूलों में घुसकर, वो आपके मासूम बच्चों के ऊपर, वो आपके बाजारों में घुसकर, वो आपके इमाम बारगाहों पे घुसकर, हर जगह पे ये दहशतगर्द, वो तालिबान जो इस मुल्क में ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रही हैं, उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? तो जाहिर है जिन लोगों की 12-12, 13-13 साल तक उन सूबों में हुकूमतें थीं और वो उनको पैट्रोनाइज कर रहे थे, वो उनके मदरसों को गवर्नमेंट के डोनेशंस जा रहे थे। तो ये तो एक लॉन्ग डिबेट है। मैंने कहा कि मैं आज इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि आज मेरा फोकस यही है कि मैं अपनी सीटीडी, अपनी पुलिस, अपने तमाम उन हसास इदारों को वो क्रेडिट दूं जिसके, और उस मुबारकबाद के मुस्तहक है। वरना इस तरह के वाकयात के बाद आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कितने इस तरह के वाकयात हुए हैं और कितने डिटेक्ट हुए हैं। ये वाहिद सिंध सूबा है, ये वाहिद सिंध सूबा है, मैं फिर कहता हूं, फैक्ट्स फिगर्स के साथ कहता हूं कि ये वाहिद सिंध सूबा जिसने हर बड़ा छोटा वाकया जो वो डिटेक्ट किया है। जी एक मिनट मैं ले रहा हूं, सबके सवाल ले रहा हूं। एक साल से जो सेफ सिटी मंसूबा वो पेंडिंग में, अगर शुरू होता है तो पता चलता है 8-10 महीने फंड जारी नहीं किया जाता है। जब भी कोई इस तरह दहशतगर्दी का वाकया हो तो आप मजमून मिन्नत होते हैं किसी बैंक के या दुकानदार के सीसीटीवी फुटेजेस दी जाए, जो केपीओ की आपको मिली हो तो अपनी जगह थी क्योंकि अंदर कैमरे लगे थे, लेकिन बाहर आपको रूट बनाना पड़ता है कि दहशतगर्द कहाँ से आते, कहाँ से कहाँ गए। तो सिंध हुकूमत क्यों फंड जारी नहीं करती, एक ही दफा क्यों इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं करती कि लाहौर में दहशतगर्दी होती है, 5 मिनट में वो उस नतीजे तक पहुंच जाते हैं जहाँ 5 दिन में नहीं पहुंच पाते। खैर सीसीटीवी कैमरा मैंने आपको पहले भी कहा है मैंने ये कि हुकूमत सिंध ने पहले 100% फंडिंग रखी थी। इस बार जो सैलाब की जो सूरत हाल थी, जहां आपके 22 लाख लोगों के घर तबाह हुए, 22 लाख खानदानों के घर तबाह हुए, लोगों के नहीं सॉरी, और लोगों की पूरा सूबा आपका जो डूबा हुआ था, तो आधे पैसे उसके कट किए गए, आधे पैसे रखे गए। और उसका मकसद ये नहीं कि जब पूरे पैसे होंगे तो कंप्लीट होगा। उसमें कहा गया उन जो भी वो वेंडर्स हैं कि आप आधा शेयर तो अपना कंप्लीट कर लें आप, तो उस पर पैसे रखे गए और बड़ी खासी रकम रखी गई है, अरबों रुपए में रकम है वो रखी गई है और उस पर काम हो रहा है। एक मिनट भाई बात तो वो पैसे रखे गए। जहाँ तक दूसरे सूबों की बात की, दूसरे सूबों में अच्छी बात है, हर जगह पे ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कारकर्दगी बुनियाद पर अगर मैं देखूँ तो जितना दहशतगर्दी का थ्रेट हर हिसाब से सिंध फेस कर रहा है, आपके नेशनलिस्ट के थ्रेट्स सिंध बर्दाश्त कर रहा है, आपके टेररिज्म के जितने वाक़यात सिंध बर्दाश्त कर रहा है, आपके वैसे हर किस्म के जो भी स्लीपर सेल्स हैं या बाकी जितने भी नेटवर्क दहशतगर्दों के, वो सबके ज़्यादातर फोकस सिंध में रहे हैं। सिंध ने सबसे ज़्यादा इस पर कुर्बानी भी दी है, इससे ज़्यादा फाइट भी की, और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी जो है वो सिंध सूबे ने ही दी है और किसी सूबे ने नहीं दी है, भले उनमें कैमराज भी अच्छे हों और बाकी चीज़ें भी अच्छी हों। जी हाँ, एक मिनट, स्कैनर लगाए जाएंगे जो दाखिली रास्ते हैं कराची के, लेकिन
एरशद जी साहब, इसी के साथ देखिएगा, आपने फैक्ट्स एंड फिगर की बात की। 8 महीने तक ये दहशतगर्द केपीओ पे हमले की जो है वो मंसूबाबंदी करते रहे। आप लोगों की इंटेलिजेंस कहाँ थी, आपकी सीसीडी की इंटेलिजेंस कहाँ थी, सिंध पुलिस की इंटेलिजेंस कहाँ थी कि 8 महीने तक दहशतगर्द जो केपीओ पे हमले की मंसूबाबंदी करते रहे? आपके साथी बताएंगे आपको कि कितने अरसे तक वो मंसूबाबंदी करते रहे, आप लोगों की इंटेलिजेंस कहाँ थी? देखिए जी, मैं समझता हूं कि मैंने आपको कहा कि यही इंटेलिजेंस थी जिसने सेकंड वाकये से पहले कि जब कोई दहशतगर्द आपके शहर पे हमला करने आ रहा है, आपने उसके घर में घुस के उसको मारा है। मैंने कहा कि ये लोग सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे छुपे हुए थे, वहीं पे राइश पजीर थे, दूसरे अटैक की प्लानिंग कर रहे थे और दूसरे अटैक की इनके मास्टरमाइंड्स कर रहे थे। पहले तो उन्होंने बच्चे भेजे थे, ये मास्टरमाइंड्स खुद बैठे थे इनके जो प्लानिंग कर रहे थे। और आपने, आपकी पुलिस ने, आपकी सीटीडी ने, आपके हसास इदारों की मदद से, उन सबके ज्वाइंट एफर्ट से आपने उनका पता लगाया। यही हमारी इंटेलिजेंस थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने पता लगाया। उनके घर में घुस के उनको आपने जो है पकड़ा भी सही, उनको मारा भी सही। अच्छा, एक मिनट, ओ भाई आपका सवाल हो गया यार। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, ओ भाई, सुकून भाई, अगर एक सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, अगर सारे सवाल करोगे जवाब नहीं मिल सकेगा। एक मिनट भाई, आपका सवाल हो गया भाई के ये राजा उमर खिताब साहब इसका जवाब देंगे। मैं बता रहा हूँ, पहले ये आया था कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो बलूच है, लेकिन बाद में सरकारी तौर पर उसकी अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इंटरोगेशन में बात सामने आ रही है, तीनों जो थे इसमें कोई बरोज नहीं था, दो की शनाख्त प्रॉपर हो गई है, इसका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना, ये अफगानिस्तान में था और मुमकिन तौर पर ये अफगानी पाकिस्तान नेशनल नहीं है, लेकिन इसका नाम जिन्होंने कोड बताया था, कोड नेम यासिर था। अब डीएनए के साथ इसकी कंफर्मेशन हो सकती है, इसके अलावा फिलहाल और कोई बात नहीं करेंगे। डीएनए से इस तंजीम का फिलहाल जो इसके नेटवर्क का इस काम के दौरान मार्गों पर इंतजाम नहीं हुआ। पुलिस पैसे लेती है, चाहे वो सीटीडी हो, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, मकामी पुलिस हो, उसके ऊपर क्यों नहीं काम करते हैं? ये मेरी बात सुनिए आप, ये बहुत आसान है, किसी का भी नाम इस तरह, एक किसी भी इदारे का किसी का नाम इस तरह आसानी से ले लेना। जहाँ हर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे कोई किसी की शिकायत आती है तो उस पर आईजी साहब भी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ज्वाइंट एफर्ट की आप बात कर रहे हैं, माजी में जामा कराची में धमाका होता है, खुद का हमला पर खातून कई बार जामा कराची की रैकी करके जाती है, तब आपकी इंटेलिजेंस का होती है, उसके बाद आप दावा करते हैं कि शहर में हमने फंडिंग बहुत कर दी है। कुछ ही टाइम के बाद सदर में धमाका होता है, उस वक्त आईजी आते हैं, उसको पीछे करके आप आगे आगे बोलते हैं कि शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है, इंटेलिजेंस बहुत सख्त है। तीसरा धमाका होता है खाना दर के अंदर, 3 धमाके हुए, चौथा दहशतगर्दी का वाक़या होता है, क्लिनिक के ऊपर हमला हुआ जो चाइनीज डॉक्टर के ऊपर हुआ। उस वक्त से लेके आज तक की जब कभी भी कोई हमला होता है, दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या होता है, उसके बाद ही अच्छा भाई, आपका सवाल मैं समझ गया, मैं आपको जवाब दूं उसका। जितने भी आपने वाक़यात बताए, एक भाई अब बात हो गई आपकी भाई, जितने भी आपने वाक़यात बताए, आप बैठ जाए भाईजान, बैठ जाए। जितने भी आपने वाक़यात बताए, मैं समझता हूँ सारे वाक़यात के जो भी दहशतगर्द थे वो सारे के सारे गिरफ्तार हुए हैं। आप ये बात माने कि आपने चाइनीज़ की बात की, आपने कराची यूनिवर्सिटी के वाक़े की बात की, मैं इससे पहले भी चला था, आप सफूरा की भी बात कर लें, आप जो हमारे वो साहब क्या अमजद साबरी थे, जितने भी वाक़े थे, आपके वली बाबर थे, जितने भी बड़े बड़े वाक़यात कराची में हाई प्रोफाइल या जो भी केसेस हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी वाहिद पुलिस है सिंध की। मैं पूरे बड़े चैलेंज के साथ बड़े और इसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक फ़ख्र भी महसूस करता हूँ। जितने आपने वाक़यात किए, कहे कि बड़े बड़े, सारे वाक़यात के लोग गिरफ्तार हुए और आपकी इसी सिंध पुलिस ने और सीटीडी ने और इन सब ने मिलकर किए हैं। तो जाहिर है जब आपके पास आपका मुल्क एक खतरे में हो, आपके मुल्क में दहशतगर्दों को कि बाकायदा आपके आधी सोसाइटी, आपका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट कर रही हो, उनको वो मॉरली तौर पर और उनको बाकायदा उनसे बातचीत के लिए हामी हो, उनके